فرشتوں کی تسبیح اور رزق کا خزانہ۔ سچا واقعہ، روزانہ صبح و شام ایک تسبیح پڑھ لیں، رزق کی بارش ایسی کے ساتھ نسلیں بیٹھ کر کھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نور برسے، آپ کے گھر میں فرشتے آئیں، تو کم از کم 100 مرتبہ یہ ذکر، یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کے خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمتیں انہیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہیں اور ان پر سکینہ یعنی سکونت اور طمانینت کا نزول ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بہت مجرب وظیفہ ہے، کسی بھی دن یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی تسبیح جس کو پڑھنے سے آپ کو کیا فضیلتیں حاصل ہوں گی، آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میری سب سے التجا ہے کہ میری بات کو غور سے سنیے گا تاکہ آسانی کے ساتھ آپ میری بات پر عمل کر سکیں۔ محترم ناظرین، آج سب کام چھوڑ کر یہ تسبیح کر لو، خدا کی قسم یہ تسبیح 100 کروڑ کی ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے ہی 10 سیکنڈ میں معجزہ دیکھ لینا، 1 کروڑ تو کیا 10 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج جو میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی، یہ وظیفہ پڑھ کے 2 گھنٹے میں معجزہ دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور تیز وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے مالی معاملات حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کا تیز اثر ہو۔ ہم صبح پڑھیں شام کو دولت مل جائے، شام تو بہت دور کی بات ہے، یہ وظیفہ تو آپ لوگوں کو منٹوں میں مالا مال کر دے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی خالی جھولی فوری طور پر بھر جائے گی۔ آپ کی من کی مرادیں انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہوں گی۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ کو اپنا بینک بیلنس بھرنا ہے، کروڑ پتی بننا ہے تو یہ پڑھ لو۔ آج جس تسبیح کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، جو تسبیح دولت کے لیے بے حد مفید ہے، ان کا وظیفہ کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی، اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ لوگ آپ کی خوشی پر ناز کریں گے۔ ناظرین، میں نے یہ وظیفہ کیا، میں نے خود اس وظیفے کو آزمایا۔ مجھے کسی بزرگ نے 100 سال پرانی کتاب کا یہ وظیفہ بتایا تھا اور کہا، جا جتنی دولت مانگنی ہے مانگ لینا، بس یہ وظیفہ کر لینا، جو مانگتے جاؤ گے تجھے ملتا جائے گا۔ جب میں نے یہ عمل کیا، شام ہونے سے پہلے 3 کروڑ کا بندوبست ہو گیا، جو میری تمام حاجتیں تھیں جو اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو گئیں، میری زندگی خوشحال ہو گئی۔ تو بنا وقت ضائع کیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، آج آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گی، اس وظیفے کو کسی بھی دن آپ پڑھ لیں، اپنی مرضی کی جگہ پڑھ لیں، اپنی مرضی کے وقت پڑھ لیں۔ آج آپ کو اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گی میرے بھائیوں میری بہن، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ ساری زندگی اگر آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے ہیں تو آپ لوگ اپنا دل چھوٹا مت، آپ لوگ کرتے کیا ہو، بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہو، دل چھوٹا کر جاتے ہو، ہمت ہار جاتے ہو، جلدی ٹینشن میں آ جاتے ہو۔ لیکن آج کا جو وظیفہ ہے آپ لوگوں کی قسمت کو ایسے بدلے گا کہ آپ لوگ خود یقین نہیں کرو گے۔ اچانک ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ جیسے میرے پاس آیا تھا۔ آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں آپ کی زندگی میں وہ پیسوں کی وجہ سے ہیں، گھر میں جھگڑا ہے تو پیسوں کی وجہ سے، قرضہ ہے تو قرض داروں کو جو آپ نے دے سکتے ہیں کیونکہ پیسہ نہیں ہے، بیماریاں ہیں علاج نہیں کیونکہ پیسہ نہیں، شادیاں بچوں کی کروانی ہیں، پیسہ نہیں، کیسے شادی کروائیں، گھر خرید رہے ہیں، ذاتی مکان کی خواہش ہے، پیسہ نہیں، کیسے ہر کام کریں۔ ہم سب کی زندگی پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ تو صرف پیسوں کے وظائف بتاتے ہیں، پیسوں کے متعلق پیسے کے علاوہ تو آپ بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے خود بتائیں کہ آج کل کے دور میں ہمارا کون سا مسئلہ ہے جو پیسے کے بنا حل ہوتا ہے۔
ہم زندہ دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے، ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے۔ معاف کیجیے گا لیکن ہر جگہ ہمیں پیسہ ہی چاہیے۔ آج کے دور میں کوئی چیز پیسے کے بنا نہیں، اور اوپر سے یہ شدید مہنگائی، لوگوں کی آمدنیاں بڑی نہیں گھٹتی جا رہی ہیں اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح کے معاملات ہیں تو کیا کریں، غریب بہن بھائی پریشانیوں میں دن بدن پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ تو اسی لیے تمام دکھی غریب بہن بھائیوں کے لیے آج وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ اس وظیفے کو جب بھی پڑھتے ہیں، اگر مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے، مطلب ایسا نہیں کہ مجھے اپنی کوئی عیاشیوں کے لیے پیسہ چاہیے تو مجھے مل جاتا ہے، نہ میں نے مانگا ہے، مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے، حاجت کے لیے جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑے، یاد رکھیے گا کہ آپ کو ناجائز مقصد کے لیے نہیں مانگنا۔ آپ کو کیا مثالیں دوں، کوئی گناہ کے کام کرنے ہوں ان پیسوں سے تو آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ آپ کو اپنی کوئی حاجت پوری کروانی ہو، مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کو اپنا ذاتی گھر چاہیے تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ کا کاروبار ہے، آپ حلال روزی کماتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں کہ مجھے اپنی دکان کے لیے مثال کے طور پر 20 لاکھ چاہیے، مجھے اس کام کو بڑھانا ہے تو آپ اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر کے معاملات خراب ہیں، گھر کے اخراجات کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، ان اخراجات کے لیے آپ پیسے مانگ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد تو جو آپ کی جائز حاجات ہیں، آپ نے بچوں کی شادیاں کروانی ہیں، ان کے لیے پیسے مانگ لیں۔ بیماریاں ہیں، ان کے لیے علاج کے لیے پیسے چاہیے، جو جائز چیزیں ہیں، جو جائز آپ کی حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے لیے پیسہ مانگ لیں۔ اب یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کی واقعی کوئی چیز حاجت ہوگی، جائز مراد ہوگی، یا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اپنی آنکھوں سے اپنے مقصد کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، معجزہ دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ سب کچھ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، سب کچھ دینے والی جو ذات ہے صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ انسان کیا کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ اللہ پاک آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ نوازیں گے۔ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ پاک 10 لاکھ روپے عطا کر دیں گے۔ مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، اور آپ لوگ بھی اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے کہ پتہ نہیں ہمارا یہ کام بنے گا کہ نہیں، ہماری حاجت پوری ہوگی کہ نہیں، ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں، اس طرح کی سوچ رکھیں گے تو کبھی بھی کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ دلوں میں وسوسے مت رکھو۔ اب یہ وظیفہ آپ لوگ اگر اپنے گھر میں ہو، یہ ضروری نہیں کہ آپ پاکستان میں ہو تو یہ وظیفہ پڑھو گے، نہیں، آپ دنیا کے جس بھی کونے میں ہیں، جس گاؤں میں ہیں، جس گلی میں موجود ہیں، آپ لوگ وظیفے کو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، کوئی بھی جگہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ لوگ گھر میں پڑھ لیں، چاہے دکان میں اپنی مرضی کی جگہ پر پڑھیں، کسی بھی دن اپنی مرضی کے وقت پڑھیں، اور جتنے بھی دن پڑھنا چاہیں اپنی مرضی سے پڑھتے رہیں۔ ناظرین محترم، تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، ان کے احسان پر، اور اس کے لیے شکر ہے، اس کی توفیق اور نوازش پر۔ آسمانوں کی گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح اور حمد نہ کرتی ہو۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مومن کے لیے اس کی انسیت اور اس کا ذکر، تسبیح اور حمد سے حاصل ہونے والی دلی تسکین سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا وسیع علم رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تسبیح اور ذکر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈر اور خشیت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے۔ آپ اللہ سے ڈریں اور یقین رکھیں کہ آپ اس سے ملنے والے ہیں۔ آپ اس کا ذکر و تسبیح کریں، اس کا شکر ادا کریں، اور اس سے مغفرت طلب کریں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور اس کے ذکر سے افضل کوئی ذکر نہیں، کیونکہ اس کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، تو ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، بلکہ ذکر کرنے والوں کا مقام اتنی بلندی تک پہنچ جاتا ہے کہ ان کا رب اپنے فرشتوں میں ان پر فخر محسوس کرتا ہے۔ مومن کی زندگی میں اس کا بہترین رفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے۔
صبح و شام सोते जागते सफर व हिजर और खाते पीते हर हाल में उसका हमदम होता है। सच्चा जिक्र करने वाला वही है जिसका अमल अपने रब की अताअत में होता है। वो अपने तमाम औकात और हालात में अल्लाह ताला का जिक्र करता है। सईद इब्ने जबीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हर वो बंदा जो अल्लाह ताला की अताअत करता है वो अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला है। अल्लाह ताला ने सच कहा जब उसने फरमाया, जो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में खुदा को याद करते हैं, आसमान और ज़मीन की पैदाइश में गौर करते और कहते हैं कि ए परवरदिगार, तूने इस मखलूक को बेफ़ायदा नहीं पैदा किया, तू पाक है, तो क़यामत के दिन हमें दोज़ख के अजाब से बचाइयो। और तस्बीह अजीम तरीन ज़िक्र में से है। तस्बीह का ज़िक्र कुरान मजीद में 80 से ज़्यादा मरतबा आया है और अल्लाह ताला ने अपनी किताब की 7 सूरतों की इब्तिदा ज़िक्र से ही की है। उसने अपनी ज़ात के लिए खूबसूरत नामों और बुलंद सफ़ात को साबित किया और उनके साथ अपनी तस्बीह को जोड़ा। अरशाद बारी ताला है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। वही खुदा है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बादशाह हकीकी पाक ज़ात, हर ऐब से सलामती अमन देने वाला, निगहबान गालिब, ज़बरदस्त बड़ाई वाला। खुदा उन लोगों के शरीक मुकर्रर करने से पाक है। तस्बीह हर उस चीज़ से रब की तंज़ीह को शामिल है जो उसके जलालो कमाल के लायक नहीं। अल्लाह जल्लाहु जलालो अपनी ज़ात, नामों और सफ़ात में कमाल से मुस्सिफ़ है, ऐबों, कमियों और उन चीज़ों से पाक है जो उसके जलाल के शायान शान नहीं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला पाक है, मुबारक है, फरिश्तों, रूह यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम का रब है। वो पसंद करता है कि उसके बंदे उसकी तस्बीह करें और फरिश्ते अपने ज़िम्मे बड़े अजीम कामों के वजूद रात दिन तस्बीह करते हैं और उससे सुस्त नहीं पड़ते। सही मुस्लिम की एक रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला कोई फ़ैसला करता है तो अर्श उठाने वाले फरिश्ते तस्बीह करते हैं, फिर उसके बाद आसमान वाले फरिश्ते तस्बीह बयान करते हैं, यहाँ तक कि तस्बीह इस दुनियावी आसमान वाले बशिंदों तक पहुँच जाती है। यानी वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की पाकीज़गी बयान करते हैं, उसके हुक्म की ताज़ीम करते हैं और अल्लाह जल्लाहु जलालहु के लिए फ़रोतनी बरतते हैं, उसका हुक्म कबूल करते हैं और उसकी अताअत बजा लाते हैं। और यहाँ तक अल्लाह ताला के रसूलों और नबियों की बात है तो तस्बीह उनका ज़िक्र और मुश्किलात के वक्त उनकी जाए पनाह है। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की कि उनके भाइयों हारून अलैहिस्सलाम को उनका वज़ीर बना दे ताकि वो बहुत ज़्यादा तस्बीह करने पर उनकी मदद करें। उन्होंने दुआ करते हुए कहा, और मेरे घर वालों में से एक को मेरा वज़ीर यानी मददगार मुकर्रर फरमा, यानी मेरे भाई हारून को। इससे मेरी कुव्वत को मजबूत फरमा और उसे मेरे काम में शरीक कर, ताकि हम तेरी बहुत सी तस्बीह करें और तुझे कसरत से याद करें। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तस्बीह से इबारत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान मजीद की तिलावत करते और किसी ऐसी आयत से गुज़रते कि जिसमें रहमान की पाकीज़गी बयान की गई है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में क़याम करते तो अपने रुकू और सुजूद में लंबी तस्बीह करते और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर पर सवार होते तो फरमाते, सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा, पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मस्खर कर दिया, यानी इसे हमारे कब्ज़े में दे दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वादी में उतरते तो भी तस्बीह करते, जब कोई ताज्जुब खेज़ चीज़ देखते तो तस्बीह बयान करते, जब आप अपने बिस्तर पर जाते तो 33 मरतबा तस्बीह बयान करते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुशरिकीन की अज़ियत बढ़ गई, गम ने आपको घेरना चाहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना तंग हो गया तो आपके रब ने आपको अपने रब की बकसरत तस्बीह करने का हुक्म दिया ताकि आपका सीना कुशादा हो जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी परेशानी और गम दूर हो जाएं। फरमाने बारी ताला है, और हम जानते हैं कि इन बातों से तुम्हारा दिल तंग होता है तो तुम अपने परवरदिगार की तस्बीह कहते और उसकी खूबियाँ बयान करते रहो और सजदा करने वालों में दाखिल रहो। तस्बीह से आपके दिल को सुकून मिलेगा, आपकी आंखों को ठंडक हासिल होगी और आपके सीने को कुशादगी हासिल होगी और आपका रब आपको दुनियावी और आखिरवी अजर से नवाजेगा ताकि आप खुश हो जाएं। फरमाने बारी ताला है, बस जो कुछ ये बकवास करते हैं इस पर सब्र करो और सूरज के निकलने से पहले और उसके गरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तस्बीह और तहमीद किया करो और रात को सात यानी अव्वलीन में से उसकी तस्बीह किया करो और दिन की इतराफ यानी दोपहर के करीब ज़ोहर के वक्त भी, ताकि तुम खुश हो जाओ।
तस्बीह ही की ये अजीम फजीलत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम पहुंचा चुके और अमानतें अदा कर दी और लोग अल्लाह ताला के दीन में जोक दर जोक दाखिल होने लगे, तो आपके रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत के नज़दीक होने की खबर दी और आपको हुक्म दिया कि अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तस्बीह पर करें। सदीक़ा बिनते सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात से पहले इस दुआ का बकसरत विर्द किया करते थे। सुबहानका व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। मोहतरम नाज़रीन, तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला के लिए कमाल और जमाल का इकरार करते हुए और उनकी ताकत और अज़मत के सामने झुकते हुए तस्बीह के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करती है। अरशाद बारी ताला है, क्या तुमने नहीं देखा कि जो लोग आसमानों और ज़मीन में हैं खुदा की तस्बीह करते हैं, और पर फैलाए हुए जानवर भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीके से वाकिफ़ हैं। सातों आसमानों और उसके बाशिंदे उसकी तस्बीह बयान करते हैं। सूरज, चांद, सितारे और सियारे उसकी तस्बीह बयान करते हैं, और ज़मीन अपने पहाड़ों, समुद्रों, रेत के ज़र्रों और दरख्तों के साथ तस्बीह बयान करती है। बल्कि हर तर और खुश्क चीज़, जिंदा और मुर्दा, बल्कि पूरी अलवी और सफली कायनात ज़बान हाल से सबसे बड़ी और बुलंदो बाला ज़ात की तस्बीह बयान करती है। फरमाने बारी ताला है, सातों आसमान और ज़मीन और जो लोग इनमें हैं सब उसी की तस्बीह करते हैं, और मखलूक़ात में से कोई चीज़ नहीं मगर उसकी तारीफ़ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार और गफ़्फ़ार है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा को जमादात की तस्बीह सुनाई है, जैसे दरख्त के तने का रोना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियों में कंकरियों का तस्बीह करना। सनन तरमज़ी में जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, वो फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे थे और हम खाने की तस्बीह सुन रहे थे। बेजान मखलूक़ात अपनी खालक की तस्बीह गुनगुनाती हैं, तो हम मोमिनों की जमात का हाल क्या होना चाहिए। फरमाने बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बकरतम व असीला। ए अहले ईमान, खुदा का बहुत ज़िक्र किया करो। ए अहले ईमान, खुदा का बहुत ज़िक्र किया करो। अल्लाह ताला मेरे लिए और आप सब के लिए कुरान अज़ीम में बरकत दे, मुझे और आपके और उसकी आयात और हिकमतों से फ़ायदा पहुँचाए। मैं वही कुछ कह रही हूँ जो आप लोग सुन रहे हैं, और अल्लाह ताला से अपने लिए और अपने सब गुनाहों के और ख़ताओं के लिए मग़फ़िरत तलब करें। आप भी उसी से मग़फ़िरत तलब करें, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। अब वजीफ़े की तरफ चलते हैं, गौर से सुन लीजिएगा या किसी जगह लिख लें ताकि आपके पास महफूज रहे। आप लोग सबसे पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें। सबसे पहले जब भी ये वजीफ़ा शुरू करें एक मरतबा आपको दरूद पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या जो दरूद पाक आपको याद हो एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। लेकिन सुकून से बैठ कर अमल करना है। 40 सेकंड में आप ये अमल पूरा कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लग जाएगा। इंशाअल्लाह आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे। दरूद पाक पढ़ने की बहुत ज़्यादा बरकत व फजीलत है। दरूद पाक पढ़कर जो दुआ मांगी जाए और जो वजीफ़ा पढ़ा जाए वो अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में ज़रूर कबूल हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को तमाम इबादत में सबसे ज़्यादा दरूद पाक पढ़ना पसंद है। क्योंकि अल्लाह ताला फरिश्तों को भी यही हुक्म देता है कि वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक पढ़ने से इंसान के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और दुआओं में कबूलियत होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि जो शख्स दिन में एक मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमा देगा और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देगा और उसके नामा अमाल में 10 नेकियों का इजाफा होगा। नाज़रीन मोहतरम, दरूद पाक की कसरत करनी चाहिए, क्योंकि दरूद पाक पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। आइए एक मरतबा मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, अब आपने सबसे पहले सुकून से इत्मीनान से बैठकर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लिया। दरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। तो इसके बाद फ़ौरन आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मरतबा पढ़ लें। आप लोग दरूद पाक पढ़ें एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसके बाद फ़ौरन आपको सूरह इखलास एक मरतबा पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
एक मरतबा जब सूरह इखलास पढ़ें तो इसके फ़ौरन बाद आप लोग उसी वक्त एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ें, इन्ना आतईनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आप लोगों ने एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ ली, फिर एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ ली। जिस तरतीब से बता रही हूँ बिल्कुल भी तब्दीली नहीं करनी। सूरह कौसर जब पढ़ लें तो आप सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम इन वज़ाइफ को आपने पढ़ना है। इस तरह वजीफ़े को आपने 100 मरतबा किसी भी नमाज के बाद पढ़ना है तो आपने पूरे दिन में कम अज़ कम 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही ज़रूर पढ़ना है। ये ज़िक्र अल्लाह ताला का महबूब तरीन ज़िक्र है। इस कलमे का 100 बार ज़िक्र करना गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि 2 कलमे ऐसे हैं जो ज़ुबान पर बहुत हल्के हैं लेकिन मीज़ान पर बहुत भारी हैं और अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब हैं, और वो 2 कलमे ये हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो आप भी इस कलमे को, एक तस्बीह को ज़रूर पढ़ें। 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम जब इस वजीफ़े को आप लोग पढ़ लें तो आखिर में वही दरूद पाक पढ़िएगा जो शुरू में पढ़ा था। इसके बाद अल्लाह पाक से एक हाजत हो, 100 हाजतें हों, 100 परेशानियां हों, उसके लिए दुआ मांग लीजिएगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि आपकी कैसे गैब से मदद होना शुरू हो जाएगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने पाक बारगाह इलाही से गैबी ख़जाना अता करे और हमारी तमाम परेशानियों को दूर करे, हमारी तमाम हाजात को पूरा करे। अल्लाह ताला बे औलादों को औलाद अता करे, बेघर लोगों को अपना घर अता करके जो बीमार हैं उनको शिफा अता करे। या अल्लाह पाक हम सब की कबीरा और सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा और हमें माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। ऐ अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाजी और पक्का सच्चा मुसलमान बना और दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लिखकर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।